Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, I am sure now you are well aware about the classification of business activities. Here we have classified business into two main categories. The first is industry and other is the commerce. So industry means the actual place where the production of goods and services take place. So industry is the place of production. Here the raw material is converted into finished product. And this industry we have classified into three. The first is the primary industry, other is the secondary, and the last one is the tertiary industry. Again, this primary industry we have categorized into three. The first is the agriculture industry, second is the extractive industry, and third one is the genetic industry. So primary industry is concerned with the nature. Now the secondary industry, it means whatever the output of primary industry becomes the input for the secondary industry. And again the secondary industry is classified into two. The first is the manufacturing industry, which is concerned with the transforming the raw material into finished products with the help of machine and manpower. And another is the construction industry. These industries are engaged in the construction of buildings, dams, bridge, roads, tunnels, canals, metro, etc. And the third industry is related with the tertiary. It includes all the service sector which supports the primary industry and the secondary industry, that is transport, banking, hotel, tourism and entertainment. So this whole part is related with the industry. So industry creates a form utility because here the raw material gets one particular form. The raw material is changed into finished products. Okay, so industry is related with the production process. See here, while doing the business, just production of goods is not enough. After production, the next activity is how to send these goods to the final user, and that is the ultimate consumer. So here the another part of the business is commerce. So commerce is the activities which are related with the making the goods available to the final user, and that is the consumer. So we can say that commerce is that part of business activity which is concerned with distribution of goods and services produced by industry. It includes all those activities which are essential for maintaining a free and uninterrupted flow of goods. Commerce bridges the gap between producers and consumers by exchange of goods and services for money or money's worth. Commerce is further divided into trade and auxiliaries to trade. So here students, we can say that just production is not enough for conducting the business. After the production, that goods should be sent to the ultimate user, and that is the consumer. So commerce includes all those activities which are related with the distribution of goods, and by doing this it is possible for the producer to make the goods available to the consumers. So commerce is mainly related with the distribution of goods and services among the users, and that is the ultimate consumer. Okay, and again here we can say that commerce is again divided into trade and auxiliaries to trade. Now what is the meaning of trade? See, trade means buying and selling of goods and services in exchange of money or money's worth. Trade transfers ownership and possession of goods and services from seller to buyer. Now here we can say that goods are made available to the consumers in different market, and
with the trade only it is possible that goods are available from seller to buyer. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहिलेलं आहे की व्यवसाय याचे आपण 2 भाग केले होते, उद्योग आणि व्यापार. तर यामध्ये उद्योग ही अशी जागा आहे की जिथं वस्तूची निर्मिती केली जाते. ओके, म्हणजे ते काम प्रोडक्शन प्रोसेसशी रिलेटेड आहे आणि ही वस्तूची निर्मिती कारखान्यामध्ये होत असते किंवा एखाद्या लहान वर्कशॉपमध्ये होऊ शकते किंवा शेडमध्ये होऊ शकते किंवा अगदी घरामध्ये सुद्धा वस्तूंची निर्मिती ही होऊ शकते. हे आपण उद्योग या भागामध्ये पाहिलेलं आहे. आता नुसत्या वस्तूची निर्मिती करून बिझनेस होऊ शकतो का? तर शक्य नाही आहे. म्हणजे पहा, प्रोड्युसर हा केवळ वस्तूची निर्मिती करतो आणि स्वतःजवळ ठेवून घेतो का त्या? तर नाही. असं केल्याने त्याला कुठला फायदा होणार आहे का? मुळीच नाही. त्याला नफा कमवता येणार आहे का? नुसतीच वस्तू बनवून ठेवल्या आहेत आपल्या गोडाऊनमध्ये किंवा वेअरहाऊसेसमध्ये आणि त्या नुसत्याच रचून ठेवलेल्या आहेत. या क्रियेमधनं त्या बिझनेसमॅनला कोणताही फायदा होणार नाही. मग काय केलं पाहिजे? तर या निर्माण केलेल्या वस्तूंचं वितरण केलं पाहिजे, म्हणजेच डिस्ट्रीब्युशन केलं पाहिजे. तर बिझनेसचाच, व्यवसायाचाच हा दुसरा भाग आहे, तो म्हणजे व्यापार. तर कॉमर्स या भागामध्ये वस्तूची निर्मिती केल्यानंतर पुढचं जे काम आहे ते म्हणजे वस्तूचं डिस्ट्रीब्युशन करणे, ग्राहकांपर्यंत वस्तू पोहोचवणे. ते काम कॉमर्समध्ये पाहिलं जातं, ते काम व्यापारामध्ये पाहिलं जातं. म्हणजे बिझनेसमध्ये नुसतंच इंडस्ट्रीचा रोल हा महत्त्वाचा तर आहेच, परंतु नुसत्याच वस्तूची निर्मिती करून कुठल्याही प्रकारचा व्यवसाय करता येत नाही. तर या निर्माण केलेल्या वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचविल्या पाहिजेत आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचं काम कॉमर्समध्ये केलं जातं, व्यापारामध्ये केलं जातं. कारण व्यापार म्हणजे तरी काय? तर बाईंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस, म्हणजे वस्तूंची आणि सेवांची खरेदी विक्री करणे म्हणजेच व्यापार होय. आता हा व्यापार पूर्वीपासून केला जात होता. पूर्वीपासून म्हणजे पैशाचा शोध लागण्याच्या आधीपासून व्यापार हा केला जायचा, ज्याला आपण बार्टर सिस्टीम असं म्हणतो. की अगदी जुन्या काळामध्ये सुद्धा सुतार आणि शिंपी हे 2 कारागीर आहेत समजा, तर यांच्यामध्ये सुद्धा व्यापार होत असे. सुतार एखादी वस्तू बनवून शिंप्याला द्यायचा आणि त्याच्या बदल्यात शिंपीसुद्धा त्याचा एखादा शर्ट म्हणा किंवा पॅन्ट म्हणा शिवून त्याला द्यायचा. इथं दोघांमध्ये ट्रान्झॅक्शन होत असे, पण ते पैशाशिवाय व्हायचं. पैशांची देवाणघेवाण इथे होत नव्हती. आणि जेव्हा नाण्यांचा शोध लागला, म्हणजे पैशांचा वापर होऊ लागला व्यवसाय करत असताना, तेव्हा मात्र मग वस्तूची किंमत पैशामध्ये सांगितली जाऊ लागली आणि ही खरेदी विक्री पैशाच्या माध्यमाने व्हायला सुरुवात झाली. तर 2 प्रकारच्या व्यापाराच्या पद्धती आपण पाहिलेल्या आहेत. जुन्या काळात म्हणजे जेव्हा पैशांचा शोध लागला नव्हता, तेव्हा वस्तूच्या बदल्यात वस्तू देवाणघेवाण केली जायची. यालाच बार्टर सिस्टीम म्हटलेले आहे. इथं बघा तुम्हाला फोटोमध्ये दिसतं आहे की बार्टर सिस्टीममध्ये वस्तूच्या बदल्यात वस्तू याची देवाणघेवाण केली जात असे. त्याला मनीज वर्थ असं म्हटलेलं आहे. आणि नंतर कालांतराने पैशाचा शोध लागला आणि मग वस्तूची किंमत पैशामध्ये होऊ लागली आणि आता आपण सगळ्या ज्या वस्तू आहेत आणि सेवा आहेत यांचं मूल्य आपण पैशामध्ये करतो आणि आपण त्याचं प्राईस विचारतो की किती. एखादी वस्तू तुम्ही घेतली तर त्याची किंमत त्याच्यावरती प्रिंटेड असते आणि ती वाचतो आणि मग आपण त्या सेलरला ती प्राईस देतो आणि ती वस्तू घेत असतो. ओके, तर याला म्हटलेलं आहे ट्रेड, व्यापार. तर व्यापारामुळे काय होतं की वस्तूची मालकी ही एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जाते. आता या 2 व्यक्ती कोणत्या असतात व्यापारामध्ये? एक सेलर असतो आणि दुसरा असतो बायर. जो वस्तू विकतो तो सेलर आणि जो खरेदी करतो तो बायर. अर्थातच ज्यावेळी दोघांमध्ये हा व्यवहार होतो किंवा हा ट्रेड त्यांच्यामध्ये डेव्हलप होतो, तेव्हा अर्थातच काय होतं की सेलरकडून ती वस्तू कोणाच्या ताब्यामध्ये जाते? तर बायरकडे जाते. म्हणजे ज्यावेळी बायर पैसे देतो
त्यावेळी ती वस्तू बायरच्या पोझिशनमध्ये जाते. म्हणजे ती वस्तू आता कोणाच्या मालकीची होते तर बायरच्या मालकीची होते, कारण त्याने त्याचे पैसे सेलरला दिलेले असतात. सो ट्रेडर ट्रान्सफर्स ओनरशिप अँड पोझिशन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस फ्रॉम सेलर टू बायर. म्हणून असं म्हणलेलं आहे की व्यापारामध्ये वस्तूची मालकी ही सेलरकडून बायरकडे जात असते. ओके. आणि दोन सिस्टीम होत्या ट्रेडिंगच्या. जुन्या काळामध्ये बार्टर सिस्टीमने ट्रेडिंग होत असे आणि आता आधुनिक काळामध्ये पैशांच्या द्वारे हा व्यापार केला जातो. नाव हिअर अगेन द ट्रेड इज क्लासिफाईड ॲज होम ट्रेड अँड फॉरेन ट्रेड. आता हा जो व्यापार आहे त्याचे मुख्यत्वे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे होम ट्रेड आणि दुसरा आहे फॉरेन ट्रेड. नाव फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द होम ट्रेड. आता होम ट्रेड म्हणजे काय? सी, इट मीन्स बाइंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस विदिन द geographical boundaries of a nation. Within the country means the trade which take place within the boundaries of one nation, that is called the home trade or internal trade. आता हा जो व्यापार आहे त्याचे दोन मुख्य प्रकार सांगितलेले आहेत. एक म्हणजे होम ट्रेड किंवा देशी व्यापार किंवा अंतर्गत व्यापार असंही याला म्हटलं जातं, आणि दुसरा आहे तो म्हणजे विदेशी व्यापार किंवा बहिर्गत व्यापार. तर हे दोन मुख्य प्रकार आहेत व्यापाराचे. आता होम ट्रेड म्हणजे काय? तर जो व्यापार एखाद्या देशाच्या सीमेच्या अंतर्गत होतो त्या व्यापाराला होम ट्रेड किंवा इंटरनल ट्रेड असे म्हणतात. तर हा व्यापार करत असताना लोकल करन्सीचा वापर केला जातो आणि बायर आणि सेलर हे एकाच देशाचे असतात. तर फॉर एक्झाम्पल आपण इथे घेतलेलं आहे की सेलर ऑफ महाराष्ट्र सेल्स गुड्स टू द बायर ऑफ गुजरात स्टेट. म्हणजे एखादा व्यापारी महाराष्ट्र राज्यातला असेल सेलर आणि दुसरा व्यापारी गुजरात स्टेटमधला असेल, तर दोघंसुद्धा भारतातलेच आहेत बायर आणि सेलर. मग त्यांच्यामध्ये जे ट्रान्झॅक्शन होणार आहे ते अर्थातच रुपयामध्ये होणार आहे. रुपये आपले करन्सी असल्यामुळे. आणि इथं तुम्हाला लक्षात येईल की या दोघांमध्ये झालेला जो व्यापार आहे, वस्तूंची देवाणघेवाण आहे, त्याला म्हणलेलं आहे होम ट्रेड किंवा इंटरनल ट्रेड, कारण ते आपल्या देशाच्या सीमेच्या हद्दीतच यांचा व्यापार हा होतो. म्हणजे बायर अँड सेलर एकाच कंट्रीजचे आहेत. बायर आणि सेलर ची करन्सीसुद्धा एकच आहे आणि बायर आणि सेलरला एकाच कंट्रीचे रूल्स अँड रेग्युलेशन ॲप्लिकेबल असतात आपल्या देशातले. म्हणून याला म्हटलेलं आहे होम ट्रेड. ओके. नाव धिस होम ट्रेड अगेन फर्दर क्लासिफाईड ॲज होलसेल ट्रेड अँड रिटेल ट्रेड. आता हा जो अंतर्गत व्यापार आहे त्याचे परत पुढे उपप्रकार आहेत दोन. एक म्हणजे होलसेल ट्रेड आणि दुसरा आहे रिटेल ट्रेड. नाव व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड? सी, इन होलसेल ट्रेड goods are purchased and sold in large quantity in a bulk. A wholesaler purchases in large quantities from the producers and sells in small quantities to the retailers. He is the link between the producer and the retailer. आता हा जो अंतर्गत व्यापार आहे याचे दोन प्रकार आपण सांगितलेले आहेत, जसं की होलसेल ट्रेड आणि रिटेल ट्रेड. आता होलसेल ट्रेड म्हणजे घाऊक व्यापार. आता घाऊक व्यापार म्हणजे काय? तर इथे घाऊक व्यापारामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तूची विक्रीही केली जाते. खरेदी आणि विक्री ही मोठ्या प्रमाणामध्ये असते आणि जो व्यापारी अशा प्रकारचा उद्योग करत असतो त्याला होलसेलर असे म्हणतात, ज्याला आपण मराठीमध्ये घाऊक व्यापारी असं म्हणतो. तर वस्तूचं वितरण कशा पद्धतीने होतं बघा. वस्तू कोण प्रोड्यूस करतो? अर्थातच प्रोड्युसर किंवा मॅन्युफॅक्चरर. ओके. आता या मॅन्युफॅक्चररकडून ती वस्तू कोणाकडे जाते? तर होलसेलरकडे, म्हणजे घाऊक व्यापाऱ्याकडे जाते. घाऊक व्यापारी प्रोड्युसरकडनं ती मोठ्या प्रमाणामध्ये खरेदी करतात. आता होलसेलरकडे ती वस्तू गेल्यानंतर होलसेलर त्या वस्तू पुढे कोणाला विकतो? तर रिटेलरकडे. ओके. तर ही एक चेन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आहे.
वस्तू आणि सेवांची, म्हणजे वस्तू आणि सेवा कशा वितरित होतात. प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कुठली आहे? फॅक्टरी प्लेस आहे. ओके, फॅक्टरी म्हणजे जिथे वस्तूंची निर्मिती होते. तिथून या वस्तू बाहेर पडतात आणि प्रथम त्याची खरेदी कोण करतं? तर घाऊक व्यापारी, ज्याला आपण काय म्हणतो? होलसेलर. होलसेलर हे मोठ्या प्रमाणामध्ये, प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तूंची खरेदी करतात प्रोड्युसरकडनं. ओके, आणि ती खरेदी केल्यानंतर हे जे होलसेलर आहेत ते ती वस्तू रिटेलरला विकतात आणि मग रिटेलर त्या वस्तू कन्झ्युमरला विकतात. म्हणजे अशा प्रकारे ही वस्तू आणि सेवांची डिस्ट्रीब्युशन चेन आहे. याला चेन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन असं म्हटलं जातं. मीन्स गुड्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कन्झम्पशन. म्हणजे नेहमी वस्तू कुठून कुठे जातात? जिथून त्या प्रोड्यूस केल्या जातात तिथून त्या कन्झ्युमरपर्यंत पोचतात. आणि हे जे मध्ये आहेत, कोण कोण आहेत? होलसेलर आणि रिटेलर. हे दोन जे व्यापारी आहेत ते अशा प्रकारे वस्तूचं वहन करतात. तर लक्षात ठेवा, होलसेलर नेहमी बल्क क्वांटिटीमध्ये, बल्क म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये, लार्ज क्वांटिटीमध्ये वस्तूची खरेदी आणि विक्री करतो आणि तो ती वस्तू कोणाला विकतो? तर रिटेलरला विकत असतो. आणि रिटेलर त्या वस्तू ग्राहकांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे ते विकत असतात. सो ही पर्चेसेस गुड्स इन अ बल्क फ्रॉम द प्रोड्युसर अँड सेल्स इन अ स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स. ओके, सो वी कॅन से होलसेलर इज द लिंक बिटवीन द प्रोड्युसर अँड रिटेलर. होलसेलर हा कोणामधील लिंक आहे? तर प्रोड्युसर आणि रिटेलरमधील तो एक दुवा आहे. Now the second type is retail trade, म्हणजे किरकोळ व्यापार. Here retail trade is business activity associated with the sale of goods to the final consumers. A retailer is one who purchases from the wholesaler or sometimes directly from the producer and sells them in smaller quantities to the final consumer. Retailer is the link between wholesaler or sometimes manufacturer to ultimate consumer. आता हा रिटेल ट्रेड म्हणजे काय? तर किरकोळ व्यापार. आता किरकोळ व्यापार म्हणजे काय? आपल्या आजूबाजूला आपण जिथे राहतो किंवा तुमच्या घराच्या शेजारी वगैरे छोटंसं दुकान असेल किरकोळ व्यापाराचं, त्याच्या दुकानामध्ये तुम्हाला अनेक वस्तू दिसतात. अगदी रोज वापरायच्या वस्तूपासून पेन, पेन्सिल, चॉकलेट, बिस्किट, धान्य, साबण, त्यानंतर फोनचं रिचार्ज वगैरे, म्हणजे अनेक वस्तू या रिटेल शॉपमध्ये असतात. आणि या रिटेल शॉपचं वैशिष्ट्य काय असतं की अगदी कमी प्रमाणातील वस्तूसुद्धा तुम्हाला इथे मिळू शकतात. म्हणजे अगदी 1 रुपीचा शॅम्पू सॅशेसुद्धा तुम्हाला तिथं मिळू शकतो. तेच तुम्ही होलसेल ट्रेडच्या दुकानामध्ये गेलात आणि तिथे जर तुम्ही म्हणलात मला पावशेर साखर पाहिजे, तर तिथे ती तुम्हाला दिली जात नाही. तिथे तुम्हाला क्विंटलमध्येच ती घ्यावी लागते. त्याला रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड म्हणतात, की तुम्हाला मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथून खरेदी करावी लागते. पण जे कन्झ्युमर्स असतात, जे ग्राहक असतात, त्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी रिटेलरकडून, किरकोळ व्यापाराकडून वस्तूंची खरेदी ही करता येते. ओके, तर रिटेल ट्रेड इज अ बिझनेस ॲक्टिव्हिटी कन्सर्न विथ द सेल ऑफ गुड्स टू द फायनल कन्झ्युमर. And retailer is the link between the wholesaler and consumer. रिटेलर हा कोणामधील लिंक आहे? तर होलसेलर आणि कन्झ्युमरमधील लिंक आहे. आणि तो लहान प्रमाणामध्ये वस्तूंची विक्री ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना करत असतो. आणि रिटेलर जो असतो, दुकानदार, तो कुठल्याही फक्त एकाच प्रकारची वस्तू विकतो असं नाही, तर दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी ग्राहकांना ज्या ज्या वस्तूंची गरज असते त्या सर्व वस्तू या रिटेलरच्या शॉपमध्ये सहज मिळतात. त्यामुळे ग्राहकांना त्याचा फायदा होतो की अगदी कमी प्रमाणामध्ये जरी त्यांना काही खरेदी करायची असेल तर जवळच्या कुठल्याही रिटेल शॉपमधून ते वस्तूंची खरेदीही करू शकतात. ओके, आता तुम्ही एक काम करायचं की तुमच्या आजूबाजूला जे रिटेल शॉप आहेत त्याचं बारकाईने तुम्ही निरीक्षण करा आणि तो रिटेलर आहे म्हणजे जो किरकोळ व्यापारी आहे तो कशाप्रकारे व्यवसाय करतो याचंसुद्धा तुम्ही निरीक्षण करा.
त्यामुळे तुम्हाला ही कॉन्सेप्ट लगेच समजून येईल. ओके, नाव द नेक्स्ट इज द फॉरेन ट्रेड. Now we have classified trade into home trade and foreign trade. Home trade means the trade which occurs within the boundaries of one nation, that is home trade. Now what is the meaning of foreign trade? When trade take place between different countries, two different countries, it is known as foreign trade. When boundaries of two countries are crossed, then different currencies are used. ओके, म्हणजे दोन देशांमधला जो व्यापार असतो त्याला आपण फॉरेन ट्रेड असं म्हणतो. की फॉर एक्झाम्पल आपल्या देशातला एक व्यापारी आणि अमेरिकेतला एक व्यापारी, या दोघांमध्ये बिझनेस ट्रान्झॅक्शन जर झालं असेल बाईंग अँड सेलिंगचं, तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो की फॉरेन ट्रेड. का तर या दोघांनी त्यांचा जो व्यापार आहे तो करत असताना आपल्या देशांच्या सीमा या ओलांडलेल्या आहेत आणि त्या दोघांची करन्सीसुद्धा वेगवेगळी असणार आहे आणि त्यांना हा व्यापार करत असताना दोन्ही देशांचे रूल्स आणि रेग्युलेशनचं त्यांना पालन करावं लागणार आहे. ओके, सो हिअर when trade take place between different countries, it is known as foreign trade. दोन देशांमधला व्यापार. Okay, now this foreign trade again divided as follows. The first is the import trade, second is export trade, and third is entrepot trade or re-export. आता import trade म्हणजे काय, तर आयात व्यापार, एक्सपोर्ट म्हणजे निर्यात व्यापार आणि एंट्रापोर्ट मीन्स पुनर्निर्यात व्यापार. तर अशा प्रकारे या विदेशी व्यापाराचे 3 प्रकार आहेत, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट अँड एंट्रापोर्ट. ओके, नाव what is the meaning of import trade? When goods and services are purchased from another country, it is called as import trade. म्हणजे आयात व्यापार म्हणजे काय, तर जेव्हा वस्तू आणि सेवा दुसऱ्या एखाद्या देशाकडनं आपण खरेदी करतो तेव्हा त्याला इम्पोर्ट ट्रेड असे म्हणतात. ओके, असे अनेक उद्योग आहेत की आपल्या देशामध्ये केले जातात की काही वेळा आपल्याला रॉ मटेरियल हे परदेशातनं खरेदी करावं लागतं आणि मग ते आपले उद्योजक खरेदी करतात आणि त्याच्यावरती प्रोसेस करून ते फायनल प्रोडक्ट्स बनवत असतात. तर याला म्हटलेलं आहे इम्पोर्ट ट्रेड. Now the second is the export trade. When goods and services are sold to foreign buyers, then it is called as export trade. म्हणजे ज्यावेळी विदेशी ग्राहकांना आपल्या वस्तू या विकल्या जातात, ते खरेदी करतात आपल्या देशातल्या वस्तू, तेव्हा त्याला म्हणायचं की निर्यात व्यापार. ओके, त्याला म्हणायचं एक्सपोर्ट ट्रेड. तर अशा अनेक वस्तू आहेत, फॉर एक्झाम्पल पैठणी साडी की जी आपल्या देशामध्ये तयार होते त्याची पण विक्री बाहेरच्या देशामध्ये केली जाते. खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, हातमागाच्या वस्तू आहेत किंवा जे आपले विणकाम आहे ते सुद्धा, नक्षीकाम आहे. तर अशा अनेक वस्तू, गेल्या वर्षी आपण 11th स्टँडर्डला पाहिलेलं आहे की ज्यूट इंडस्ट्री फेमस आहे की ज्यामुळे आपल्या देशाला फॉरेन करन्सी ही मिळते आणि एक्सपोर्टमुळेच आपल्या देशाचं फॉरेन एक्सचेंज हे वाढत आहे. तर अशा व्यापाराला म्हटलेलं आहे एक्सपोर्ट ट्रेड, ज्यावेळी गुड्स अँड सर्व्हिसेस आपण दुसऱ्या देशातील ग्राहकांना विकतो. ओके, नाव द थर्ड इज द एंट्रापोर्ट ट्रेड, री-एक्सपोर्ट. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस री-एक्सपोर्ट? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट export trade. It involves importing the goods from one country and reselling these goods to another country. For example, Indian seller importing goods from America and re-exporting same goods to Sri Lanka. म्हणजे री-एक्सपोर्ट बिझनेस म्हणजे काय, तर हे दोन्हीचं कॉम्बिनेशन आहे, इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्टचं. तर यामध्ये काय केलं जातं की एखाद्या देशाकडनं कच्चा माल खरेदी केला जातो, त्याच्यावरती प्रोसेसेस केले जातात, त्याचं रूपांतर फायनल प्रोडक्ट्समध्ये केलं जातं आणि तो माल परत तिसऱ्याच देशाला एक्सपोर्ट केला जातो. म्हणजे इथं दोन्ही क्रिया आहेत, इम्पोर्ट एका देशाकडनं करायचं, त्याच्यावरती प्रक्रिया करायची आणि एक्सपोर्ट तिसऱ्याच देशाला करायचं, म्हणून याला म्हटलेलं आहे री-एक्सपोर्ट और एंट्रापोर्ट ट्रेड. तर अशा प्रकारे हे ट्रेडचे विविध
आपण म्हणू क्लासिफिकेशन आहेत की जे तुम्हाला या चार्टमधून दिसू शकतील. पहा, बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज आपण क्लासिफाईड मेनली 2 हिस्सांमध्ये केलेलं आहे. एक म्हणजे इंडस्ट्री आणि कॉमर्स. आणि कॉमर्स परत त्याचं वर्गीकरण कशामध्ये केलेलं आहे आपण? ट्रेड अँड एड्स टू ट्रेड. अँड टुडे वी हॅव लर्न अबाउट द ट्रेड, वन पार्ट ऑफ कॉमर्स. नाव trade means what? Buying and selling of goods and services. Again, this trade we have classified into 2 main categories. The first is the home trade. It is called internal trade. Another is the foreign trade or external trade. Again, this home trade we have classified into 2: wholesale trade and retail trade. Wholesale trade means what? Here the goods are purchased and sold in a bulk quantity, and the person who is doing the business, he is called as a wholesaler. So wholesaler is the link between the producer and retailer. Okay, and another trade which is related with the home trade is the retail trade. Retail trade means here the retail trade is a business activity which is concerned with sale of goods to the final consumers in a small quantity. Okay, so retailer is the link between generally wholesaler and consumer. So this is about the home trade. Now the foreign trade. Foreign trade means when the business activity conducted between 2 different countries, it is called as a foreign trade. And this foreign trade again classified into import trade, export trade and entrepot trade. Import trade means what? Purchasing goods from another countries. Export trade means what? Selling the goods to foreign countries. And entrepot trade means what? Here it is a combination of import and export. It involves importing the goods from one country and reselling these goods to another country. Okay, so this is one part of commerce. Just to take recap of the chart, then you can understand the business activity that we have classified. See again in the chart, yesterday we have discussed about the industry and today we have started about the commerce. Commerce means distribution of goods and services among the consumers. And again, commerce activities classified into trade and auxiliaries to trade. And today we have discussed about the trade. Okay, and in next lecture we are going to conduct our remaining part which is related with the auxiliaries to trade. Till then, take care, be happy and goodbye students. Thank you.